Hello everyone. Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So we have started unit number 3, Energy Conservation in Electrical Installation System, which carries 16 marks. And the course outcome for this particular chapter is Apply Energy Conservation Techniques in Electrical Installation. So this is our lecture number 15. And the contents for this particular lecture are technical losses and their causes and measures to reduce technical losses by following methods. First, I square R loss, and second is optimizing distribution voltages. So in today's session we are going to deal with the I square R losses, its causes and remedies. Second, optimizing distribution voltage, why it is necessary and what are the advantages of optimizing distribution voltages. So before starting our main content, we must know what are the different technical and non-technical losses. So transmission and distribution losses are divided in two parts: technical losses, non-technical losses. So technical losses occurs in transmission line and the transmission and distribution equipment, and non-technical or commercial losses occurs due to the consumers. So we will see what are the different technical losses and non-technical losses. So in technical losses, first loss is I square R loss, second is voltage fluctuation, third skin effect, fourth corona loss, fifth proximity effect, sixth equipment loss. In equipment loss we will concentrate on transformer loss, because transformer is a main equipment which is used for transferring power from generating station up to the consumer. So in equipment loss we will consider only transformer loss. Next, dielectric loss, and the last is uncompensated kVAR in line or uncompensated reactive power. kVAR means reactive power in line. So these are the technical losses which we will see one by one. Now non-technical or commercial losses. So in that, theft of electricity by consumer, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीची चोरी कंझ्युमर कडनं होते, त्यालाच मराठीमध्ये वीज गळती सुद्धा म्हणतात. नेक्स्ट, tampering of meter. Tampering means making unauthorized changes in energy meter by consumer, म्हणजे कंझ्युमर कडून मीटरमध्ये अनऑथराइज्ड चेंजेस केले जातात की ज्याच्यामुळे मीटर रन व्हायचंच बंद होतं किंवा मीटर रेकॉर्डच करत नाही जे कन्झम्पशन होतं इलेक्ट्रिसिटीचं. नेक्स्ट, इंटेन्शनली बर्निंग ऑफ एनर्जी मीटर. कंझ्युमरकडून एनर्जी मीटरचं बर्निंग केलं जातं किंवा जाळलं जातं मुद्दाम की जेणेकरून इलेक्ट्रिसिटीचं बिल येणार नाही. नेक्स्ट, अनपेड बिल. इलेक्ट्रिसिटीचं बिल कंझ्युमरकडून भरलं जात नाही वेळेत, सो दॅट इज अनपेड बिल. नेक्स्ट, लेट ऑर रॉंग रिसेप्शन ऑफ द बिल, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनकडून किंवा MSEDCL कडून एकतर बिल लेट जातं किंवा जे बिल गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये चुकीची काहीतरी इन्फॉर्मेशन किंवा चुकीचं बिल आलेलं असतं, त्यामुळं कंझ्युमर बिल भरत नाही. सो बिकॉज ऑफ दॅट ॲडमिनिस्ट्रेशन मिस्टेक द कंझ्युमर will not pay the bill. So these are the commercial losses. So today's session we will see I square R loss, and second is voltage fluctuation. So first is I square R loss की ज्याच्यामध्ये आपण causes आणि remedies बघणार आहोत. So here are the causes. High resistance of a conductor. Power transfer करण्यासाठी जे आपण overhead line conductors वापरतो, तर त्या लाईन कंडक्टरचा रेझिस्टन्स जर हाय असेल तर I स्क्वेअर R लॉस इन्क्रीज होतो. पण त्या रेझिस्टन्स का इन्क्रीज होतं, तर ट्रान्सफर ऑफ पॉवर जर आपण लो लेंथ किंवा हाय लेंथला केलं तर त्याच्यामुळे रेझिस्टन्स चेंज होतो. म्हणजे रेझिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. म्हणजे कंडक्टरची लेंथ वाढली, लाईनची लेंथ वाढली तर रेझिस्टन्स वाढतो, आणि रेझिस्टन्स वाढला की I स्क्वेअर R लॉस इन्क्रीज होतो. हे पहिलं रिझन झालं. दुसरं म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर जर आपण रिड्यूस केला
तर रेझिस्टन्स इन्क्रीज होतो, कारण रेझिस्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर. सो कंडक्टरचा एरिया जर रिड्यूस केला देन रेझिस्टन्स विल बी इन्क्रीजेस अँड बिकॉज ऑफ दॅट आय स्क्वेअर आर लॉस इन्क्रीज होतो. सो हे मेन 2 रिझन आहेत रेझिस्टन्स कंडक्टरचा इन्क्रीज होण्यासाठी. नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल. अगेन लो कंडक्टिव्हिटी मटेरियल म्हणजे ज्याचा रेझिस्टन्स जास्त आहे आणि कंडक्टिव्हिटी कमी आहे असं मटेरियल जर आपण पॉवर ट्रान्सफर आणि डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी वापरलं तरीसुद्धा आय स्क्वेअर आर लॉस इन्क्रीज होतो. थर्ड, लोअर ट्रान्समिशन व्होल्टेज. ट्रान्समिशन व्होल्टेज आपण लो ठेवलं तर त्याच्यामुळे करंट इन्क्रीज होतो आणि करंट इन्क्रीज झाला की आय स्क्वेअर आर लॉस इन्क्रीज होतो, व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज होतो, कंडक्टरची साईज वाढते. हे सगळे कॉन्सिक्वेन्सेस जर आपण लोअर ट्रान्समिशन व्होल्टेज ठेवलं तर हे सगळे येणार आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. नेक्स्ट, पुअर पॉवर फॅक्टर ऑफ ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम, की ज्याच्यामुळे पॉवर फॅक्टर जर कमी असेल तर करंट इन्क्रीज होतो आणि करंट इन्क्रीज झाला की अगेन इट विल इन्क्रीज दी आय स्क्वेअर आर लॉस. फिफ्थ, लॉंग लेंथ ऑफ अ लाईन. तेच लॉंग लेंथ ऑफ अ लाईन असेल तर रेझिस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि त्यामुळे परत आय स्क्वेअर आर लॉस इन्क्रीज होतो. So these are the causes for I square R loss. Now we will see what are the remedies or mitigation techniques to reduce the I square R loss. So here are the remedies or how I square R loss can be minimized. In that, first, increase area of a conductor. So conductor चा area, cross sectional area जर increase केला तर resistance कमी होतो आणि resistance कमी झाले की I square R loss सुद्धा कमी होतो. Next, use AAC, that is all aluminum alloy conductor in place of ACSR, that is aluminum conductor steel reinforced. म्हणजेच AAC कंडक्टरची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ती ACSR पेक्षा जास्त आहे, म्हणून instead of using ACSR we must use AAC conductor for transferring the power. Third, increase the system voltage to reduce द लाईन करंट. म्हणजे जो करंट आहे तो आपल्याला जर कमी करायचा असेल तर व्होल्टेज ट्रान्समिशनचं वाढवलं पाहिजे की जेणेकरून लाईन करंट कमी होईल आणि त्यामुळे आय स्क्वेअर आर लॉस कमी होईल. नेक्स्ट, मेंटेनिंग द पॉवर फॅक्टर नियर युनिटी बाय रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोल और पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंट इक्विपमेंट. मीन्स पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्हमेंट इक्विपमेंट, पॉवर फॅक्टर कंट्रोलर आणि रिॲक्टिव्ह पॉवर कंट्रोलर वापरून आपण पॉवर फॅक्टर जर मेंटेन ठेवला तर करंट वाढणार नाही, कारण पॉवर फॅक्टर इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. पॉवर फॅक्टर जर इम्प्रूव्ह झाला तर करंट कमी होईल, म्हणजे जेवढा रिक्वायर्ड करंट आहे तेवढंच रिक्वायर्ड करंट कन्झ्युमर सप्लायकडनं घेईल आणि त्यामुळे आय स्क्वेअर आर लॉस कमी होईल. नेक्स्ट, यूज व्होल्टेज कंट्रोलर टू मेंटेन द व्होल्टेज लेवल ॲट अ रेटेड लेवल्स. म्हणजे जे कन्झ्युमरला जाणारं डिस्ट्रीब्युशन व्होल्टेज आहे ते जर मेंटेन ठेवलं तर कन्झ्युमर प्रिमायसेसमध्ये जे होणारे लॉसेस आहेत व्होल्टेज रिलेटेड, म्हणजे व्होल्टेज अप झालं तर लॉस आहे, डाऊन झालं रेटेडपेक्षा तरी लॉस आहे. सो हे अंडर व्होल्टेज आणि ओव्हर व्होल्टेज अवॉइड करण्यासाठी जर आपण व्होल्टेज कंट्रोलर बसवलं सप्लाय सिस्टीम आणि कन्झ्युमरच्या मध्ये, देन अ प्रॉपर व्होल्टेज विल बी गिवन टू द कन्झ्युमर अँड देअर विल नॉट बी एनी लॉस ॲट अ कन्झ्युमर. सो हे सुद्धा आपण कंट्रोलर वापरून ओव्हर व्होल्टेज अंडर व्होल्टेज अवॉइड करू शकतो. नेक्स्ट, इफ पॉसिबल कीप लेस डिस्टन्स बिटवीन द कन्झ्युमर अँड डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर. आता हे सगळीकडे शक्य होत नाही, कारण पॉवर स्टेशन फार एंडला असतं आणि कन्झ्युमर्स दुसऱ्या एंडला असतात. त्यामुळे आपण लेंथ ऑफ अ लाईन किंवा कंडक्टरचं जे काय लेंथ आहे जनरेशनपासून अप टू द डिस्ट्रीब्युशन ते शक्यतो कमी करू शकत नाही, बट वेरेवर इट इज पॉसिबल. पण डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आणि कन्झ्युमरमधला डिस्टन्स आपण कमी ठेवू शकतो इफ पॉसिबल, so that the resistance will be decreases and I square R loss also decreases. So if possible we should keep less distance between the consumer and distribution transformer. So these are the causes and the remedies for I square R loss. Now next is optimizing distribution voltage or how we can reduce the voltage fluctuation. हे आपण बघणार आहोत. पण स्टार्ट करण्यासाठी आपण
पहिल्यांदा ऑप्टिमायझेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन व्होल्टेज म्हणजे काय ते बघूया. सो ऑप्टिमायझेशन ऑफ सिस्टीम व्होल्टेज मीन्स मेंटेनिंग द व्होल्टेज ऑफ द सिस्टीम ऑर द कन्झ्युमर ॲट रेटेड ऑर स्पेसिफाईड लेवल. म्हणजे कन्झ्युमरला जाणारं जे व्होल्टेज आहे ते कन्झ्युमरला जेवढं लागतं रेटेड व्होल्टेज ते मेंटेन ठेवणं यालाच काय म्हणतात, ऑप्टिमायझिंग डिस्ट्रीब्युशन व्होल्टेजेस. आता वाय इट इज नेसेसरी, वाय ऑप्टिमायझेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन व्होल्टेज इज डन और वाय इट इज नेसेसरी टू अवॉइड अंडर व्होल्टेज अँड टू अवॉइड ओव्हर व्होल्टेजेस. हे आपल्याला जर अवॉइड करायचे असतील तर व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स वापरायला पाहिजेत. So this is the diagram of power system in which we can see different voltages at different stages. पहिलं आपण बघूया पॉवर स्टेशन ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी तयार होते ॲट 11 kV. सो 11 kV ला इलेक्ट्रिसिटी तयार झाली ती कुठं ट्रान्सफर केली, ग्रीड सबस्टेशनला ट्रान्सफर केली की ज्याच्यामध्ये 11 kVचं स्टेपअप केलं जातं 132 kV, इवन मोर दॅन 132 kV. तिथून मग इलेक्ट्रिसिटी मेन सबस्टेशनला जातं की ज्याच्यामध्ये परत 132 kVचं स्टेप डाऊन होतं टू 33 kVला. सो अगेन 33 kV ज्या हेवी इंडस्ट्रीज आहेत की ज्याला हाय व्होल्टेज सप्लाय लागतो त्याला इथून सप्लाय जातो डायरेक्ट. नेक्स्ट अगेन 33 kV दिलं जातं इंटरमिडिएट सबस्टेशनला की ज्याच्यामध्ये परत 33 kVचं स्टेप डाऊन होतं 11 kVला. आणि 11 kV ज्या लाईट इंडस्ट्रीज आहेत की ज्याच्यामध्ये लो व्होल्टेज लागतं ॲज कम्पेअर्ड टू दी 33 kV तिथं हे 11 kV व्होल्टेज दिलं जातं. अगेन सिटी सबस्टेशनमध्ये 11 kVचं 415 वोल्ट किंवा 430 वोल्ट आणि 220 वोल्टला स्टेप डाऊन होतं. आणि ज्या कन्झ्युमरला 430 वोल्ट लागतं अशा कन्झ्युमरला इथून सप्लाय दिला जातो आणि ज्या कन्झ्युमरला मेनली डोमेस्टिक कन्झ्युमर 220 वोल्ट लागतं त्यांना सप्लाय दिला जातो. सो हे वेगवेगळे व्होल्टेज लेवल्स आहेत की जे कन्झ्युमरला लागतात. सो हे जर व्होल्टेज लेवल आपण मेंटेन ठेवलं नाही, ओव्हर व्होल्टेज किंवा अंडर व्होल्टेज झालं देन इट विल कॉज मोर लॉस ॲट अ कन्झ्युमर प्रिमायसेस. कन्झ्युमरला याचा जास्तीत जास्त लॉस होतो आणि त्यामुळे व्होल्टेज मेंटेन ठेवायचं फार इम्पॉर्टंट आहे. सो आता अंडर व्होल्टेज आणि ओव्हर व्होल्टेज इम्पॅक्ट काय होतात ते आपण बघणार आहोत. सो फर्स्ट विल सी इफेक्ट ऑफ अंडर व्होल्टेज. इफ अंडर व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर then it causes excessive current which is drawn by motor from the supply which increases higher power losses. म्हणजे जर व्होल्टेज मोटरला जाणारं रेटेड व्हॅल्यूपेक्षा कमी असेल तर काय होतं, मोटर गरजेपेक्षा जास्त करंट घेतं सप्लायकडनं आणि त्यामुळे पॉवर लॉसेस होतात. बिकॉज पॉवर इज इक्वल टू VI cos phi. पॉवर आपण कॉन्स्टंट ठेवली, पॉवर फॅक्टर जर कॉन्स्टंट ठेवला आणि व्होल्टेज जर कमी गेलं तर करंट काय होतो इथं इन्क्रीज होतो आणि करंट इन्क्रीज झाल्यामुळं लॉसेस इन्क्रीज होतात. I2R लॉस इन्क्रीज होतो मोटरमध्ये, त्यामुळे मोटरचं ओव्हर हिटिंग होतं. नेक्स्ट ओव्हर हिटिंग जर कंटिन्युअस राहिलं देन देअर आर चान्सेस ऑफ बर्निंग और डॅमेज टू द मोटर. रिडक्शन इन इफिशियन्सी, लॉसेस वाढतात. करंट वाढला की लॉसेस वाढले की इफिशियन्सी रिड्यूस होते. अँड इट इन्क्रीजेस बिल ऑल्सो, कन्झम्पशन इन्क्रीज होतं त्यामुळे बिल इन्क्रीज होतं आणि इट विल शॉर्टन द लाईफ ऑफ इक्विपमेंट ऑर द मोटर. याच्यामुळे मोटरचं जेवढं लाईफ आहे तेवढं लाईफ रीच होत नाही बिकॉज ऑफ द अंडर व्होल्टेज. त्याच्या आधीच मोटर फेल्युअर किंवा मोटर डॅमेज होते. सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ अंडर व्होल्टेजेस. नाव विल सी दी इफेक्ट ऑफ ओव्हर व्होल्टेजेस विच इज गिवन टू द मोटर और इक्विपमेंट. सो इफ ओव्हर व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर देन इट कॉजेस हायर आयर्न लॉस. आयर्न लॉस काय होतात त्याच्यामुळे इन्क्रीज होतात बिकॉज आयर्न लॉस डिपेंड्स अपॉन द व्होल्टेजेस. व्होल्टेज जर इन्क्रीज झालं तर आयर्न लॉस इन्क्रीज होतात आणि व्होल्टेज इन्क्रीज झालं तर टॉर्क इन्क्रीज होतो आणि जिथे टॉर्क जास्त लागणार नाही आहे त्या ठिकाणी टॉर्क इन्क्रीज होऊन आपल्याला डिझायरेबल आउटपुट मिळत नाही मोटरकडनं. सो दिस इज ऑल्सो अ बॅड इम्पॅक्ट ऑफ हॅव्हिंग ओव्हर व्होल्टेज. नेक्स्ट ओव्हर हिटिंग ऑफ कोर बिकॉज ऑफ द आयर्न लॉस. आता व्होल्टेज इन्क्रीज झालं तर आयर्न लॉस इन्क्रीज होणार, आयर्न लॉस इन्क्रीज झाला तर कोर हिटिंग होणार अँड बिकॉज ऑफ दिस लॉसेस इन्क्रीज होतात आणि लॉसेस इन्क्रीज झाले की इफिशियन्सी रिड्यूस होते आणि इट विल शॉर्टन्स द लाईफ ऑफ इक्विपमेंट. इक्विपमेंटची लाईफ कमी होते.
So in both the cases, if we see अंडर व्होल्टेज आणि ओव्हर व्होल्टेजमुळे लॉसेस वाढतात, इफिशियन्सी कमी येते आणि जे इक्विपमेंट आहे त्याचं लाईफसुद्धा काय होतं, शॉर्ट होतं. सो टू अवॉइड दिस अंडर व्होल्टेजेस अँड ओव्हर व्होल्टेजेस वी मस्ट यूज द व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स. सो आपण काय काय करू शकतो टू अवॉइड दी अंडर व्होल्टेज अँड ओव्हर व्होल्टेज, विल सी वन बाय वन. सो फर्स्ट, यूज स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर विथ टॅपिंग्स इन फॅक्टरीज. जे फॅक्टरीमध्ये स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरायचा आणि जेवढं इक्विपमेंटला व्होल्टेज लागणार आहे तशा टॅपिंग्स आपण ड्रॉ करू शकतो आणि जसं व्होल्टेज लागेल तसं आपण ट्रान्सफॉर्मरच्या सेकंडरी साईडकडून घेऊ शकतो. नेक्स्ट आहे यूज व्होल्टेज ऑप्टिमायझेशन इक्विपमेंट दॅट कॉन्स्टंटली ॲडजस्ट द सप्लाय व्होल्टेज गिवन टू द इक्विपमेंट. जे इक्विपमेंटला जाणारं जे व्होल्टेज आहे त्याच्या आधी व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स इन्स्टॉल करायचं. जे इक्विपमेंटला सपोज 230 वोल्ट लागत असेल आणि सप्लायकडनं 250 वोल्ट 260 वोल्ट येत असेल तर ते व्होल्टेज काय करतं, व्होल्टेज ऑप्टिमायझर इक्विपमेंट अगेन 230ला व्होल्टेज आणून ठेवतं आणि तेच 230 व्होल्टेज परत इक्विपमेंटला जातं. म्हणजे इक्विपमेंट कंटिन्युअसली रिसिव्ज रेटेड व्होल्टेज जर आपण व्होल्टेज ऑप्टिमायझर सप्लाय आणि इक्विपमेंटच्या मध्ये लावलं तर. नेक्स्ट, व्होल्टेज ऑप्टिमायझेशन इक्विपमेंट्स कोणकोणते आहेत तर व्होल्टेज रेग्युलेटर्स, त्यालाच व्होल्टेज स्टॅबिलायझर म्हणतात, आणि व्होल्टेज करेक्टर. सो दीज आर द 3 इक्विपमेंट्स की ज्याचं नावं वेगवेगळे आहेत पण काम एकच आहे, टू मेंटेन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ व्होल्टेज गिवन टू द इक्विपमेंट. सो ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत ह्या व्होल्टेज ऑप्टिमायझरचे? इट रिक्वायर्स व्हेरी लेस मेंटेनन्स, इट डज नॉट नीड मॉनिटरिंग and can work without any problem for many years. सो हे जे काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत हे ॲडव्हान्टेजेस व्होल्टेज ऑप्टिमायझरचे आहेत की जेणेकरून सिस्टीमचं व्होल्टेज मेंटेनही राहिलं जाईल आणि जे व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स आपण वापरणार आहे मेंटेन ठेवण्यासाठी सिस्टीमचं व्होल्टेज त्याला मेंटेनन्स, मॉनिटरिंग अँड इट कॅन वर्क फॉर मेनी इयर्स विदाउट एनी प्रॉब्लेम. हे सगळे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. सो नेक्स्ट, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स. जर व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स कन्झ्युमरच्या प्रिमायसेस किंवा सप्लाय आणि कन्झ्युमरच्या मध्ये जर हे व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स आपण इन्स्टॉल केले तर त्याचे काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत? सो ऑब्वियसली फर्स्ट ॲडव्हान्टेज काय असणार आहे, इट विल मेंटेन दी रेटेड अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज विच इज गिवन टू द इक्विपमेंट इवन दो इनकमिंग सप्लाय मे हॅव व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन. म्हणजे कन्झ्युमरला जेवढं लागणार आहे व्होल्टेज तेवढंच व्होल्टेज मेंटेन ठेवलं जातं जरी सप्लाय व्होल्टेजमध्ये अप किंवा डाऊन असेल. सप्लाय व्होल्टेज रेटेडपेक्षा अप असेल, रेटेडपेक्षा डाऊन असेल तरी व्होल्टेज ऑप्टिमायझर जेवढं इक्विपमेंटला व्होल्टेज लागणार आहे तेवढंच व्होल्टेज सप्लाय करतं. सो हा ॲडव्हान्टेज आहे. नेक्स्ट, इक्विपमेंट टेक्स ओनली रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ करंट. आता रिक्वायर्ड व्होल्टेज जर प्रत्येक इक्विपमेंटला जात असेल देन इट विल नॉट ड्रॉ एक्स्ट्रा करंट, इट विल ड्रॉ ओनली रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ करंट. आणि रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ करंट जर ते घेत असेल तर करंट रिलेटेड लॉसेस आर मिनिमाइज्ड. नेक्स्ट, लॉसेस जर कमी झाले देन इट विल इम्प्रूव्ह द इक्विपमेंट इफिशियन्सी अँड फेल्युअर रेट्स ऑफ इक्विपमेंट कॅन बी मिनिमाइज्ड अँड इक्विपमेंट रन ॲज पर इट्स लाईफ एक्सपेक्टन्सी. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ व्होल्टेज ऑप्टिमायझर्स. सो टू अवॉइड अंडर व्होल्टेज, टू अवॉइड ओव्हर व्होल्टेजेस, टू अवॉइड failure rates of equipment, we must use the voltage optimizers for giving rated voltage to the equipment. So thank you for watching this video.